This morning we are going to boast about the grace of God. The grace of God, which is the unmerited favor. The grace that has sustained us through, beloved. The grace that has helped us not to be consumed. The grace that still gives us hope about our future. As we have gathered here in the presence of God, with the anxiety to worship God, to listen to the word, and to come together as believers in the household of God, I greet you in the matchless name of our living Savior. May this service be a source of great blessing to all of us. And may this service continue to ring within our ears through the week. And may we truly be blessed. Shall we rise to our feet? Today it is indeed a great joy and privilege to gather together in the sanctuary in the name of our Lord Jesus, who loved us and gave himself for us, who has done great things in our life. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. He has brought us from the darkness into his marvelous light. Every praise, every thanksgiving, all glory belong to him. Shall we sing this chorus? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord, we give him praise. Chapter 20, we read of an incident where Ben-Hadad, the king of Aram, boastfully says that he will completely destroy Israel. To which the king of Israel makes this rather amusing response, saying,
Let not the one who puts on his armor boast like the one who takes it off. Meaning, first win the battle and then make your boasting. When our Lord Jesus says that he is able to save to the uttermost those who come to him, he means exactly what he says. Having waged war against principalities and powers, the rulers of darkness and spiritual forces of wickedness, and having defeated sin and death, he makes his claim. He has become the very author of salvation. And because of this, no matter what the condition of our life and our heart is, no matter how impossible and short our situation is, our God is mighty to save us. Shall we sing the song? Our God is mighty to save us. A love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light up, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You're my Savior. You can move the mountains, but you are mighty to save. You are mighty to save. Forever, author of salvation. You rose and conquered the grave. Yes, you conquered the grave. You are mighty to save. Our dear Savior invites us to bring to Him our cares and sorrows, our trials and temptations. He is not merely a listening ear or a shoulder to cry. He is the Almighty who knows it all, our Maker who knows our frame. He not only has the power to change our situations, but He alone has the power to change us for His glory. Let us be compelled to take everything to the Lord, and He will see us through. Shall we sing this beautiful hymn, I Must Tell Jesus?
Hashem. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me over the world, the victory win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus can heal me, Jesus can heal me, Jesus alone. Jesus will help, Jesus will heal, Jesus will help, Jesus alone. Dear Lord, we are blessed to have you as our Savior. Truly, the people whose God is Lord is blessed, whose Lord is God is blessed. You are our only boasting. Give us the grace to bring everything to you in prayer and live an overcoming life. We commit this worship for your glory. In Jesus' name, Amen. ప్రేమానమ్మ గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ యొక్క సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించుటకు మాకు అనుగ్రహింపబడిన మీ యొక్క కృపకై స్తోత్రములు. ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని ఆరాధించుటకు మమ్మలను జ్ఞాపకం చేసుకొనమని యేసు నామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఈరోజు తెలుగు ఆరాధన నిమిత్తం 2 పాటలు పాడుకుంటాం. అయితే ఇక మొదటి పాటకు పరిచయముగా ఒక ప్రశ్న. మనము ఎవరి కోసం జీవిస్తూ ఉన్నాం? ఇక మొదటి పాటకు ఒక ప్రశ్న. మనము ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నాం? మన కొరకు జీవిస్తున్నామా? మన ఘనత కొరకు జీవిస్తున్నామా? మన ఖ్యాతి కొరకు జీవిస్తున్నామా? మన సుఖము కోసం జీవిస్తున్నామా అనేది ప్రశ్న. ఈ యొక్క ప్రశ్నకు జవాబు మనకి 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయము 14-15 వచనాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 and 15. మేము క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ చేత బలవంతపరచబడుతున్నాం అంటున్నాడు పౌలు గారు. మనందరి కోసం మన ప్రభు అయిన యేసు ఒక్కడే చనిపోయాడు. అయితే మనం ఇక మీదట జీవించువారము మన కోసం జీవించకుండా మన ప్రభు కోసమే, మన కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ యొక్క ప్రభు కోసమే జీవించాలి అని నిశ్చయించుకున్నాము అని అంటున్నాడు పౌలు అక్కడ. అయితే మన యొక్క జీవితాల్లో మన యొక్క జీవితం మన కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ యొక్క ప్రభు కోసం జీవిస్తున్నట్లయితే సిలువలో బలి అయిన ఆ యొక్క దేవుని గొర్రెపిల్ల చేసిన త్యాగము మనకు ఎంతో అమూల్యమైనది. లేకపోతే అది కేవలము మనకు ఒక చరిత్ర మాత్రంగానే మిగిలిపోతుంది, కానీ మన జీవితాల్లో వర్తించదు. సిలువలో బలి అయిన మన దేవుని గొర్రెపిల్ల ఎంతో విలువైన ఆ యొక్క ప్రేమను మనము వర్ణించాలి అంటే మన యొక్క జీవితాల్లో మన జీవితం ఆయన మన కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ యొక్క ప్రభువు కోసమే జీవించడం ద్వారా మనము ఆ యొక్క ప్రేమను వర్ణించగలం. ఈ యొక్క పాట పాడుతున్నప్పుడు మన యొక్క జీవితాలు ఒకసారి గమనించుకొని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమతో బలవంతము చేయబడి మనము ఆయన నిమిత్తం జీవించుటకు మనం నిశ్చయించుకుందాం. అదే మనకి జీవితం ఆరాధన, త్యాగపూరితమైన ఆరాధన. ఏ విధంగా మన ప్రభు ఆకాశమునకు వెళ్ళిపోయినాడో అదేవిధంగా తిరిగి రానయ్యున్న ఆ యొక్క ప్రభువు కోసం ఎదురు చూస్తూ
మనల్ని మనము చక్కపరుచుకొని సిలువలో బలైన ఆ యొక్క దేవుని గొర్రెపిల్ల యొక్క ప్రేమను వర్ణిద్దాం ఈ యొక్క పాట ద్వారా. సిలువలో బలి అయిన దేవుని గొర్రెపిల్ల. సంఘమునకు శిరస్సు మన ప్రభు. ఆ యొక్క సంఘమునకు శిరస్సు అయిన మన ప్రభువు భక్తుడైన యోహానుకి ప్రత్యక్షమై ఈ విధంగా కనపడ్డాడు. 7 సువర్ణ దీపస్తంభములు
ఆ యొక్క సువర్ణ దీపస్తంభముల మధ్యన సంచరించు ఒక మనుష్య కుమారుడును పోలినవాడు భక్తుడైన యోహాను దర్శనములో చూశాడు. అప్పుడు ఆయన రాసిన ఆ యొక్క దూతలకు, సంఘపు దూతలకు రాసిన వర్తమానాలు, లవోదికీయ సంఘపు దూతకు రాసిన వర్తమానం: నేను నీ క్రియలను ఎరిగి ఉంటిని, నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు. చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండినెడల నీకు మేలు. వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను లేక నులివెచ్చగా ఉన్నందున నేను నా నోట నుంచి నిన్ను ఉమ్మివేయనుద్దేశించుచున్నాను. నేను ధనవంతుడను, నేను ధనాభివృద్ధి చేసుకొనుచున్నాను అని అనుకుంటున్నావు, కానీ నీవు దౌర్భాగ్యుడివే, నీవు దరిద్రుడువు, నువ్వు గురుటివాడువు, దిగంబరుడై ఉన్నావు అని ఆ యొక్క సంఘమునకైన శిరస్సు ఆ యొక్క సంఘముతో చెప్తున్న మాట. అయితే ప్రభు అనుగ్రహించిన ఆ యొక్క కృప ద్వారా నా యొద్ద అగ్నిలో పుటము వేయబడిన ఆ యొక్క బంగారమును, మీ యొక్క దిశములను కప్పుకొనుటకు నా యొద్ద సన్నని నారు బట్టలను, మీ యొక్క కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనము అని ఆ యొక్క ప్రభువు ఆ యొక్క సంఘముతో చెప్పుతున్నాడు. ఆ యొక్క సంఘంతో చెప్పుచున్న మాట ఏంటంటే, మీరు శ్రద్ధగా మీ యొక్క మారు మనసును వెతుకుడి. మీరు మారు మనసు పొంది నీ యొక్క హృదయము నాకు తెలిసిన ఎడల నేను మీతో భోజనం చేయుదును, నీవు నాతో భోజనం చేయుదు అని ఆ యొక్క ప్రభు సంఘమునకు శిరసైన ప్రభు లవోదిక సంఘమునకు చెప్పుచున్న మాట. ఆ యొక్క మాటలు విన్న మనం సిద్ధపరచుకొని మన త్వరగా రానున్న యొక్క ప్రభు కోసం మనం ఈ యొక్క పాట పాడుతుండగా ఒకసారి పరీక్షించుకొని సిద్ధపరచుకుందామా? ఓ సంగమా, సర్వాంగమా. సంగమా, సర్వాంగమా, పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా, మెస్సయ్యను ఎదుర్కొనగా నీతిని అలంకరించి సిద్ధపడుమా. ఓ సంగమా వినుమా, క్రీస్తే నిన్ను ప్రేమించెనని, తన ప్రాణాలర్పించెనని, స్వస్థపరిచి దోషముగా ముడత కళంకము లేనిదిగా మహిమాయుక్తముగా నిలువగోరే యేసుడు, మహిమాయుక్తముగా నిలువగోరే యేసుడు సహిందుగా తీర్పునాడు. ఓ సంగమా, సర్వగమా, పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా, మెస్సయ్యను ఎదుర్కొనగా నీతిని అలంకరించి సిద్ధపడుమా. ఓ సంగమా వినుమా, చల్లగనైనా వెచ్చగను ఉండిన నీ గది మేలగును, నులివెచ్చని స్థితి నీకుండినా బయటకు ఉమ్మివేయబడును. నీ మనసు మార్చుకో, తొలి ప్రేమ గూర్చుకో, నీ మనసు మార్చుకో, తొలి ప్రేమ గూర్చుకో, ఆ శక్తితో రక్షణ పొందో. ఓ సంగమా, సర్వాంగమా, పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా, మెస్సయ్యను ఎదుర్కొనగా నీతిని అలంకరించి సిద్ధపడుమా. ఓ సంగమా వినుమా, కడపటి బూర మ్రోగదని కనురెప్ప పాడున మారెదవా, మడిగా వేహాసీనుడవై నడి ఆకాశము పోగలవా. గొర్రెపిల్ల సంగమా, క్రీస్తు రాజు సంగమా,
మానమం గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, సంగమునకు శిరస అయిన మా ప్రభువా, పూజార్హుడా, ఆరాధనలకు యోగుడవు, స్తుతులకు పాత్రుడవు. నాయన మీకే మా స్తుతి ఆరాధన. అయోగ్యులమైనప్పటికీ మీ యొక్క నీతిని మాకు అనుపాదించడం ద్వారా మాకు అనుగ్రహింపబడిన ఈ ధన్యతకై మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ మా స్తుతి ఆరాధన మీ యొక్క పాద పద్మములకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి. Thank you for the move of God as we worshipped, sang meaningful songs. Every word we said is meaningful, is truthful, and it's applicable. Thank you, worship teams, for leading us into meaningful and spirit-filled worship. God bless you all. Once again, we shall all stand up and do Psalm 34 for responsive reading. Psalm 34 for responsive reading. Once again, I call Jenny to come forward and help us in English, and Sister Shobha to come forward and help us in Telugu, please. Today's responsive reading is Psalms 34, verses 1 to 22. Psalm 34, verses 1 to 22. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. కీర్తనలు 34వ అధ్యాయము. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధించెదను, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. నాతో కూడి యెహోవాను గణపరచుడి, మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయుదము. So the Lord will deliver me from. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములెన్నడును లజ్జింపకపోవును. The angel of the Lord encamped around them that fear him and delivered them. యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును. O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. యెహోవా భక్తులారా, ఆయన యందు భయభక్తులు ఉంచుడి, ఆయన యందు భయభక్తులు ఉంచువానికి ఏమీయూ కొదువలేదు. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. పిల్లలారా, మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి, యెహోవా యందలి భయభక్తులు మీకు నేర్పెదను. Keep thy tongue from evil and their lips from speaking guile. చెడ్డ మాటలు పలకకుండా నీ నాలుకను, కపటమైన మాటలు పలకకుండా నీ పెదవులను కాచుకొనుము. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. యెహోవా దృష్టి నీతిమంతుల మీదనున్నది, ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గి ఉన్నవి. The righteous cry, and the Lord heard and delivered them out of all their troubles. నీతిమంతులు మొరపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును, వారి శ్రమలన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of all of them. నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు, వాటి అన్నిటిలో నుండి యెహోవా వానిని విడిపించును. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. చెడుతనము భక్తిహీనులను సంహరించును, నీతిమంతుని ద్వేషించువారు అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు. The Lord redeemed the soul of his మోచించును, ఆయన servants. శిలువను None of చూచిన them వారిలో that ఎవరునూ trust in అపరాధులుగా him shall be ఎంచబడరు. desolate. Praise be to God. Warm greetings to all of you in the matchless name of our living Savior. మన ప్రశస్తమైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు అందరికీ శుభాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. Coming to the sanctuary of God on a Sunday morning is not ritual. ఆదివారం ఆయన యొక్క ఆరాధనకు రావటం అనేది ఒక ఆచారం కాదు.
The church and the fellowship and the coming together of the believers have been ordained by Christ Jesus. ఒక సంఘముగా ఏర్పడటము, మనందరం ఒకరికొకరు సహవాసముగా ఉండటము అనేది యేసుక్రీస్తు వారు ఏర్పరిచినటువంటి ఒక విధానము. I have always reminded you the importance of the unification of time and space. నేను మీకు ప్రతిసారి మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను, ఒక సమయము అలాగే కాలము స్థలము వీటినన్నింటినీ మనం ఒక ఏకరీతిగా ఇచ్చేసుకోవాలి అని మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. It is very important that we need to be in the right place at the right time. మనము సరైన సమయంలో సరైన స్థలంలో ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. And then the right things will happen. అప్పుడు సరి అయినవి జరుగుతాయి. This is not just about a science or a natural phenomena. ఇది మామూలుగా జరిగే ఒక గుర్తులు కాదు. It is a biblical phenomena. ఇది వాక్య ప్రకారం జరిగేది. Because God himself does all things beautifully in his perfect time. ఎందుకంటే దేవుడు తన సమయంలో అన్ని సమృద్ధిగా సమంగా జరిపిస్తాడు. This morning you have come here with a lot of preparation. It's not easy to be able to be here in the early morning like this without preparation. ఉదయకాలము మనం ఇక్కడ రావటం అనేది అలవోకగా వచ్చింది కాదు, మనం చాలా సిద్ధపాటుతోటి వచ్చి ఉంటాం. And then the Lord definitely will have something in store for you this morning. ఈ ఉదయకాలము దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఇచ్చినవి తప్పకుండా ఇస్తాడు. I'm very sure even in the time of worship God speaks to us. ఆరాధన సమయంలో కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. And then of course when we read the word and then we listen to the word. ఆ తర్వాత మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ధ్యానం చదివినప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు మనం వాక్యం వింటున్నప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతాడు. Our God is a God of purpose. ఆయన ఒక ఉద్దేశపూర్వకమైనటువంటి దేవుడు. He has intentions in our lives. ఆయన మన యొక్క జీవితాల్లో కొన్ని అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నాడు. His plans and purposes are very much there designed for our lives. మన జీవితాలను సరిదిద్దడానికి సిద్ధపరచడానికి ఆయనకు ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది. He remembers us. ఆయన మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. And he is ready to guide us. ఆయన మనల్ని నడిపించడానికి సిద్ధపాటుగా ఉన్నాడు, సిద్ధంగా ఉన్నాడు. He has been Ebenezer. He has led us thus far. ఆయన ఎబెనేజర్గా ఉన్నాడు. ఆయన అక్కడ వరకు మనకి సహాయం చేసే దేవుడు. And this God is a God for us forever. ఆయన మనకి ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడూ ఉండే దేవుడు. The God of the past, the God of the present and the God of the future. ఆయన భూతకాలంలో ఉన్న దేవుడు, ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్న దేవుడు, భవిష్యత్తులో కూడా ఉండే దేవుడు. Especially we are concerned about our future. ముఖ్యంగా మనం యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మనము ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. We keep sitting and thinking what's going to happen in my future. మనం కూర్చుని మన యొక్క భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. What about my job? What about my salary? What about my promotion? And what about my children, their future? Everything we sit and we keep thinking. నా యొక్క ఉద్యోగం ఏంటి, నా యొక్క పదోన్నతి ఏంటి, నా యొక్క జీతం ఏంటి, నా బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి అనే దాని గురించి మనము కూర్చొని ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. Unfortunately the future is hidden. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ భవిష్యత్తు అనేది దాచబడి ఉన్నది. It is hidden to us. అది మనకు దాచబడి ఉంది, but not to our creator God. కానీ మనల్ని సృష్టించిన దేవునికి కాదు. Because he has designed and planned things for us and so he knows. ఎందుకంటే ఆయన మన కొరకు ప్రణాళికలు సిద్ధపరిచాడు కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు. And he demonstrates that he knows the plans that are placed for us. ఆయన మన పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రణాళికలను ఆయన మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు. He is very vocal about it. ఆయన దాని గురించి దైవోక్తులను కూడా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు. So I'm going to start from a very very familiar passage for all of us. That's Jeremiah chapter 29 verse 11. God spoke to the Israelites while they were in captivity. నేను మీకు అందరికీ పరిచయమైనటువంటి తెలిసినటువంటి వాక్య భాగము ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఆయన ఇశ్రాయేలులతో మాట్లాడుతున్న మాటలను గురించి మీకు 11వ వచనంలో మీకు చూపించదలుచుకున్నాను. In verse 10 he says, "For thus says the Lord, after the 70 years are completed at Babylon, I will visit you, I will perform my good word toward you and cause you to return to this place." ఇక్కడ 10వ వచనంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇర్మియా గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 10వ వచనమును, యెహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు, బబులోను రాజ్యమునకు 70 సంవత్సరములు గతించిన తరువాతనే మిమ్మును గూర్చి నేను పలికిన శుభవార్త నెరవేర్చి ఈ స్థలమునకు తిరిగి మిమ్ములను రప్పింతును. Mind you, the timing of God.
ఇక్కడ దేవుని యొక్క సమయాన్ని మనం గమనించుకోండి. He says, as the right time I will step in, I will deliver you and take you back to your place. సరైన సమయంలో నేను వచ్చి మిమ్మలను తిరిగి మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రదేశానికి తీసుకుని వస్తానని చెప్తున్నాడు. I'll remove your captivity. నేను మీ యొక్క ఈ బానిసత్వాన్ని విడిపిస్తానని చెప్తున్నాడు. Today incidentally we have Jenny and Amy and Jenny and Ryan from Alaline. ఈ దినము మనతోటి మన సహోదరులు ఇద్దరు మనతో ఉన్నారు. One of the concerns for them definitely should be, how long should I remain here and when am I going to go back to India? వారు విదేశాల నుంచి ఎప్పుడు మా యొక్క భారతదేశానికి వస్తామని అనుకుంటూ ఉంటారు. Well, they may not be able to say that now, వారు ఇప్పుడు చెప్పలేరు. but that question will linger on. కానీ ఆ ప్రశ్న వారికి లోపల తిరుగుతూ ఉంటుంది. And their plans concerning that future. వారి యొక్క ప్రణాళికలు ఆ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఉంటాయి. But then I want to tell you, it's not just about them. ఇది వారి గురించి మాత్రమే కాదు. Not about their thoughts or their plans and their future thinking. వారి యొక్క ఆలోచనలు, వారి యొక్క భవిష్యత్తు, వారి ఇది గురించి మాత్రమే కాదు. There is the element of God's intervention in all these things. వీటన్నిటిలో కూడా దేవుని యొక్క దేని యొక్క ఉద్దేశాలు ఆయనలో దీనిలో ఉన్నాయి. He must prosper our plans. ఆయన మన యొక్క ప్రణాళికలను వృద్ధి చేస్తాడు. He will have to demonstrate as to what he has in store for us. ఆయన మన కొరకు దాచి ఉంచినటువంటి మేలును మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు. This applies to all of us. ఇది అందరికీ వర్తించేదే. We may have 101 plans. మనకు 101 ప్రణాళికలు ఉండొచ్చు. We may have 101 thoughts. మనం అనేక రకమైన 101 ఆలోచనలు ఉండవచ్చు. But God must prosper our plans. కానీ దేవుడు మాత్రమే మన యొక్క ప్రణాళికలను స్థిరపరిచేవాడు. So God says, I will step in at the right time and I will remove you out of your captivity and help you to return to your homeland. ఆయన చెప్తున్నాడు, సరైన సమయంలో నేను వచ్చి మిమ్మల్ని బానిసత్వం నుంచి విడిపించి తిరిగి మిమ్మల్ని ఆ దేశానికి తిరిగి వస్తాను, రక్షిస్తాను అంటున్నాడు. Verse 11, something that we know by heart, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil. 11వ వచనం మీరందరికీ కడత వచ్చినదే, నేను మిమ్మల్ని మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును, to give you a future and a hope. కానీ రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైనటువంటి ఉద్దేశములు. Maybe you are sitting here and thinking, what could be my future? మీరు బహుశా ఇక్కడ కూర్చొని నా యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి అని మీరు ఆలోచించుకుంటా ఉండవచ్చు. Maybe you are not able to see much. మీరు ఎక్కువగా దాన్ని చూడలేకపోవచ్చు. It's clouded and you are in confusion. అది మేఘాలుగా ఆవరించినట్టు ఉండొచ్చు, మీకు పూర్తిగా దానికి అవగాహన లేకుండా ఉండొచ్చు. Sometimes even fears can grip our hearts when we think about our future. ఒక్కొక్కసారి మన హృదయంలో దాని గురించి మన భయం కూడా ఉండవచ్చు. But beloved, these are the times when we need to assure ourselves that much more than what we think about our future, our Creator God's presence is very much there. కనుక ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన ఆలోచనల కంటే మన సృష్టించినటువంటి దేవాది దేవుడికి స్పష్టమైనటువంటి మన పట్ల ప్రణాళికలు ఉన్నాయనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He says, I know the thoughts that I have and think toward you. నేను మీ గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు ఆయన. This is why we need to step into the realm of faith. కానీ ఇది మనము ఆ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా దానిలోనికి వెళ్ళాలి. Because we tend to always see and believe, think and believe. We want tangible things, like right in front of us, just to hold on to something. మన ముందు ఉన్నటువంటి వాటిని చూసి మాత్రమే మనం వాటిని గట్టిగా నమ్మగలుగుతాము. కానీ ఇక్కడ విశ్వాసం ద్వారా మనం నమ్మాలి. But you have to step into the realm of faith. కనుక విశ్వాసంలోనికి మనం వెళ్ళాలి. And believe that your Creator God has in store plans for you. మన పట్ల మన యొక్క దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు, ఆయన యొక్క ఉద్దేశాలు ఉన్నవి అనేది మీరు విశ్వసించాలి. Yes. What about your future? What about your children? You may have thoughts about that. నీ యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి, నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏంటి అనే దాని గురించి నీకు ఆలోచనలు ఉండవచ్చు. But God has plans and purposes for them. కానీ దేవునికి వీటన్నిటి పట్ల ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉన్నది. So it is very important for us to transcend into the realm of faith.
కనుక ఇది మనము ఆ యొక్క విశ్వాసంలోనికి రావటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. Continually believe, Lord, you have in store for me plans and purposes. Please guide me towards those plans and purposes. మనము ప్రతిసారి దేవుని మీద ఆధారపడి, ప్రభువా నా పట్ల నా కుటుంబం పట్ల మీకు స్పష్టమైనటువంటి ప్రణాళికలు ఉన్నవి, వాటిని నాకు తెలియపరచమని చెప్పి మనము అడుగుతూ ఉండాలి. Most of our minds are very well tuned to what we call rotation. మనము మన యొక్క మనస్సులు ఇక్కడ జరిగే దీన్ని బట్టి మన యొక్క మనసు తిరుగుతూ ఉంటుంది. If one thing doesn't work, you know where to put what and then manage and do this and this, topple this and put it here and then somehow keep going. మనం ఈ యొక్క విషయంలో మనం ఏ విధంగా చేయాలి, ఎలా చేయాలా, అలా చేయాలా, ఏ విధంగా చేయాలా అనే దాని గురించి మనం ఇదవుతూ పోతూ ఉంటాము. Some of you are PhDs in that. కొంతమంది దీని విషయంలో డాక్టరేట్ కూడా చేసి ఉండొచ్చు. But then all the time, if you are rotating and rotating and rotating, one day you yourself will start rotating. దాని చుట్టూ మనము తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనమే తిరుగుతాం మొదలు పెడతాం. And that time you will need God. ఆ సమయంలో మనకి దేవుని గుర్తుకొస్తాడు. But it is better that you take God before that. కనుక ముందుగానే మనము దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఆయన యొక్క ప్రణాళిక గురించి మనం ప్రార్థించడం మంచిది. Beyond your wisdom, beyond your experience, మన అనుభవంతో కాకుండా, మన యొక్క జ్ఞానంతో కాకుండా ఆయన మీద ఆధారపడాలి. Beyond your strategies, beyond your tactics, మన యొక్క ప్రణాళికలు, మన యొక్క ఉద్దేశాలు, మన యొక్క టాక్టిక్స్ గురించి కూడా మనము చేయకూడదు. God's plans, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, God's purposes, దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు. You must allow God to take over and take complete control. కనుక మనము దేవునికి మనము సమర్పించుకుని ఆయన మన పట్ల చేయాల్సినటువంటి పనికి మనము ఆయనకి అప్పగించుకోవాలి. In mobile there is one facility in the mobile that we use. Give permission to act above all the other apps. మన మొబైల్లో ఒక యాప్ వస్తుంది, ఒక ఏదో వస్తుంది, డెమాన్స్ట్రేషన్ లాగా వస్తుంది. మీరు ఇక పర్మిషన్ ఇవ్వండి, వాటిని మేము చేసే ఇది అన్నట్లుగా వస్తుంది. Say for example, we are recording with a mobile. మనము ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాం. So if we want the Facebook to record like this, we need to give permission to the rotation manager to act above all the other apps. కనుక ఇక్కడ ఆ ఫేస్బుక్లో రికార్డ్ అవుతుంది, దానికి మనము పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, మిగతా యాప్స్ కూడా అది ఇదవటం కొరకు. And then only it can be recorded like this. అప్పుడు మాత్రమే అది రికార్డ్ చేస్తుంది. So we need to give God, beloved, much more permission and much more authority to maneuver our lives. కనుక మన దేవునికి పూర్తి అధికారాన్ని ఇచ్చేయాలి. Because he says the thoughts that I have towards you is of peace and not of evil. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, అవి సమాధానకరమైనటువంటి ఉద్దేశాలే కానీ హానికరమైనవి కావు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. To give you a future and a hope. ఎందుకంటే ఆయన మనకు ఒక నిరీక్షణ కలుగు చేయడానికి ఇస్తూ ఉన్నాడు. That means a hopeful future. ఎందుకంటే నిరీక్షణ ఉన్నటువంటి మన భవిష్యత్తు, A secure future. ఒక సెక్యూర్గా ఉన్నటువంటి భవిష్యత్తు, A prosperous future. ఒక ఎదిగే భవిష్యత్తు, A blessed future. ఆశీర్వదింపబడినటువంటి భవిష్యత్తు. And that's the reason why we need to rely God and allow his hand to take over. కాబట్టే మనము దేవునికి ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకొని ఆయనగా సమర్పించుకోవాలి. In my life, let me personally tell you, I have 101 plans. నా యొక్క జీవితంలో నా 101 ఆలోచనలు ఉన్నాయి. But I always pray, Lord, if my plans are not according to your design, please break it into pieces and you walk over me and guide me into your future. నేను ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తుంటాను, అయ్యా నా ఆలోచనలు మీ యొక్క ఆలోచనలకు సమానంగా లేకపోతే వాటిని విరగొట్టి మీరు నన్ను ఆధీనంలో తీసుకుని మీ చిత్త ప్రకారం నన్ను నడిపించండి అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. I have desires, I have no needs, I have longings, but I place everything in the hands of God and say, Lord, if it is not your will, stop me, block me. నాకు అనేక రకాలైన కోరికలు ఉండొచ్చు, అనేక రకాలైన ఆశలు ఉండొచ్చు, అయినా కానీ అది దేవునికి ఇష్టకరము కాకపోతే ప్రభువా నీ చిత్త ప్రకారం నన్ను నడిపించమని చెప్పి ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. Because in the past I have walked within the sphere of my desires and longings and I have not ended up anywhere.
ఎందుకంటే జరిగిపోయిన కాలంలో నేను నా సొంత ఆలోచనతో సొంత వీటితోటి అనేక రకాల ప్రణాళికలు ఏర్పరచుకుని వాటిని నేను పూర్తిగా చేయలేకపోయాను. There is no accomplishment. అది అక్కడ నేను పూర్తి చేయలేకపోయాను. But then, Lord, when I give myself into your hands and into your guidance, I know that you are going to lead me into a very secure and a prosperous future. ఆయన చేతికి మనల్ని మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన మనల్ని చక్కని భవిష్యత్తులోనికి మనల్ని తీసుకుని వెళ్తాడు. So what happens when you make that kind of a decision? అటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Giving the steering wheel into the hands of a living God. మన యొక్క స్టీరింగ్ని మన జీవం గల దేవునికి మనం అప్పచెప్పుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Allowing ourselves to rest peacefully, and sit quietly and to see where he is leading us. మనము విశ్రాంతిగా కూర్చుని ఆయన మనల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడో దాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటే చాలు. One of the saddest things that I notice in my life is the husband will be at the wheel, the wife will be sitting next to him, and she will literally be driving the car. నా విచారకరమైనటువంటి సంఘటన నేను గమనించింది ఏంటంటే భర్త స్టీరింగ్ దగ్గర కూర్చుని ఉంటాడు, కానీ పక్కన ఉన్న భార్య కారు నడుపుతూ ఉంటుంది. Turn left here. Why are you can't here? Why are you stopping here? Follow him. Why are you slow? Such a pathetic scene. నువ్వు ఎందుకు ఆ విధంగా చిన్నగా పోతున్నావు, ఎందుకు ఇటు పోతున్నావు అటు పోతున్నావు అని చెప్పి ఆయన గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. That man is at the wheel. కానీ స్టీరింగ్ ముందు కూర్చున్నది అక్కడ భర్త. But she is driving the car. కానీ ఆవిడ కార్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. She is driving the man. ఆయన డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. She is driving him mad. ఆయన్ని పిచ్చివాడిని చేస్తుంది. You are smiling. I know you are smiling. మీరు నవ్వుతున్నారు. This is how we behave with God. దేవునితో కూడా మనం ఈ విధంగానే మనము ప్రవర్తిస్తున్నాం. We give him the steering, మనము ఆయనకు స్టీరింగ్ అప్పచెప్పి, but we keep driving, కానీ మనమే ఆయనకి గైడెన్స్ ఇస్తున్నాం. and sometimes we tend to drive him too. ఆయన మన చిత్త ప్రకారం నడవాలి అన్నట్లుగా మనం We చేస్తున్నాం. bend his hand according to our desires. ఆయన చేతిని మన కోరికల ప్రకారం మన దీని ప్రకారం జరిపించాలన్నట్లుగా మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాము. Say what it may, it's my desire ultimately. చివరకు ఇది నా యొక్క చిత్తము అన్నట్లుగా, నా ఇష్టము అన్నట్లుగా మనము ప్రవర్తిస్తున్నాం. So there comes at least 3 things, beloved, 3 inevitable things that we need to do while handing our lives into the hands of God. దేవునికి అప్పచెప్పుకునే ముందు, మన యొక్క జీవితాలను ఆయన బలమైన చేతికి అప్పగించుకునే ముందు 3 విషయాలు మనము తెలుసుకోవాలి. One is the trust that we put in our Creator God. మొట్టమొదటిది ఆయన మీద మనను సృష్టించిన ఆ దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచాలి. I can speak 101 things upon trust and faith. మన యొక్క విశ్వాసం మీద నేను 101 విషయాలు చెప్పవచ్చు. Preached many times. అనేక విషయాలు నేను దాని గురించి ధ్యానించాము. The second thing is we need to obey God. రెండో విషయం ఏంటంటే మనము ఆయనకు లోబడాలి. When he demonstrates something that's contrary to your desire and longing, you must be willing to obey. మనకు ఇష్టం లేనిది ఒకవేళ ఆయన మీకు తెలియపరుస్తూ ఉంటే మీరు ఆయనకు లోబడటానికి ఇష్టపడాలి. From Adam, Eve to each of us, we have problem in obedience. కానీ ఆదాము అవ్వల దగ్గర నుంచి ఈ దినము మన వరకు కూడా ఈ యొక్క లోబట్టం అనే విషయంలో సమస్య ఉన్నది. As we sit here, stand here and preach and translate, you may think 2 angels and 2 saints are here. మీకు ఈ వాక్యం చెప్తున్నాను ఆయన కానీ అనువదిస్తున్నాడు నేను కానీ అందరికీ ఈ యొక్క సమస్య ఉన్నది. But I have problem with obedience. అందరికీ నాకు ఈ యొక్క లోబట్టం అనే దానిలో సమస్య ఉన్నది. But I don't know whether you have. I am also. Oh, okay. We have. We have. అందరికీ ఉన్నది ఆ సమస్య. All of us have. అందరికీ ఉన్నది. Because sometimes our hearts are so adamant and obstinate. ఒక్కొక్కసారి మన హృదయాలు చాలా కఠినపరుచుకొని మనము లోబడము. The Lord comfortably calls the Israelites the stiff-necked people. అక్కడ ప్రభు ఇశ్రాయేల్ తోటి అంటున్నారు, మీరు మెడ వంచని ప్రజలు వీరు అంటున్నాడు. Hard-hearted people. కఠిన హృదయాలు అంటున్నాడు. One of the worst sins that God encountered in the lives of the Israelites. ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క జీవితాల్లో ఆయన చూసినటువంటి గొప్ప పాపం అది. Obstinate. మన అడ్డంకిగా ఉంటుంది. No matter what, I will not give in. No matter what, I will not give in. I will not. ఏదేమైనా కానీ నేను ఆయనకి వారికి ఇవ్వను అంటున్నాడు. Then what happens? God takes us to a point
of scratching our legs on the wall like he did to Balaam the prophet. ఆయన చివరకు బలాం బిలాము ప్రవక్త దగ్గరికి వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళాడు. He was obstinate. ఆయన చాలా ఇదిగా ఉన్నాడు. And God literally crushed his leg on the wall. అప్పుడు ఆయన కాలుని ఆ గోడకు అదిమాడు. Then his eyes were open. అప్పుడు బిలాము కళ్ళు తెరవబడినాయి. He was able to see the angel standing there with a drawn out sword. అప్పుడు కత్తి పట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఆ దేవదూతను అతను చూడగలిగాడు. Then he submitted himself. అప్పుడు ఆయన దేవునికి లోబడ్డాడు. Sometimes in my life, beloved, I have experienced that. ఒక్కొక్కసారి మన జీవితాల్లో, నా జీవితాల్లో కూడా నాకు అటువంటి అనుభవం. I have daringly gone and I tried to do things. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వ్యతిరేకించి ఈ యొక్క కార్యం చేయాలని ముందుకు వెళ్ళాను. And the hand of God was so powerful on me. అప్పుడు దేవుని యొక్క బలమైన హస్తం నా మీద ఉన్నది అనేది, హస్తం బలంగా ఉన్నది అనేది నేను అనుభవించాను. He has severed some, friendships and relationships in my life to prove that he is present and he wants only his purposes in my life to be fulfilled. ఆయన నా జీవితంలో ఆయన చిత్తాన్ని తప్పనిసరిగా నెరవేర్చాలి అనేది ఆయన స్పష్టంగా నాకు చూపించాడు. I always knew that it was God. నాకు తెలుసు ఇది తప్పకుండా అది దేవుని యొక్క చిత్తమని. And I dared not to pass by. అప్పుడు దాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి నేను ధైర్యం చేయలేదు. I fell upon my knees and subjugated myself to his authority. అప్పుడు నేను మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఆయనకు నేను లోబడ్డాను. Because going beyond that would bring in the judgment of God, the condemnation, beloved. దానికి దాటి మనం ముందుకెళ్తే దేవుని యొక్క తీర్పులోనికి మనం రాబడతాము. So we need to obey. The second point is to obey. రెండో విషయము దేవునికి లోబడాలి. And the third point is we need to listen to what he says and then adhere to what he says. మూడవ విషయం ఏంటంటే ఆయన మనకు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని మనము ముందు వినాలి. So the act of faith, మొట్టమొదటి విశ్వాసము, the act of obedience, రెండోది లోబడటము, and then the act of adhering, listening to God's words and walking by. ఆయన మనము నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన మనకు ఏమి చెప్తున్నాడో అనేది మనం వినాలి. He always has an alternative. ఆయనకి వేరే ఇది ఉండవచ్చు. And he says, this is the way I want you to go. ఈ యొక్క త్రోవలో మీరు నడవాలి. And then when we go through that, we will understand that our life will be peaceful. ఆ త్రోవలో మనం నడిచినప్పుడే మనకి అప్పుడు అర్థమవుతుంది అది చాలా సమాధానకరమైనటువంటి త్రోవ. It'll be prosperous. అప్పుడు మనం అభివృద్ధి చెందుతాం. Not that challenges will not come, but even when challenges come, you will be able to tide over those challenges. మనకు శోధనలు రావని మనం చెప్పటం లేదు, కానీ శోధనలు వచ్చినా కానీ వాటిని మనం జయించి దాటుకుని ముందుకు వెళ్ళగలం. The Lord says, once you step into the realm of faith and then step into the realm of obedience and step into the realm of following God's instructions in your life faithfully, beloved, then certain things happen. అక్కడ ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు, మొట్టమొదట మీరు విశ్వాసంలోనికి వచ్చి ఆ తర్వాత లోబడి ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని విని ఆయన చెప్పిన మార్గంలో మనం వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనము వృద్ధి చెందగలుగుతాం. The first thing that can happen in your life is a breakthrough. కనుక మన జీవితంలో మొట్టమొదటిగా జరిగేది ఏంటంటే విడుదల జరుగుతుంది. You will be delivered out of dire situation. ఎటువంటి స్థితిలో నుంచి అయినా కానీ మీరు విడుదల పొందగలరు. We are captives of many things. మనము చాలా విషయాల్లో బందీలుగా ఉన్నాము. We need to understand that. We need to accept that. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలా, ఒప్పుకోనాలి. Your own conscience will say to which you are a captive. మీ యొక్క మనస్సాక్షి మీకు చెప్తుంది మీరు ఏ విషయంలో బందీగా ఉన్నారు అనేది. First of all, God will deliver you out of that. మొట్టమొదటిగా ప్రభువు మిమ్మల్ని ఆ బందీ నుంచి విడుదల చేస్తారు. Sometimes we are like the Israelites, who complained against Moses, saying that when we were in Egypt, we were sitting near the vessels, huge vessels and children, and eating mutton, fish and whatnot. ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా ఇశ్రాయేలు మోషే మీద తిరుగుబాటు చేసి చెప్పినట్లుగా మేము ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చేపలు మాంసము తిన్నాము అన్నట్లుగా మనం కూడా చెప్తూ ఉంటాము. Imaginations. ఈ యొక్క భ్రమలో ఉంటుంటాము. We can compromise. దాంతో మనము కాంప్రమైజ్ అయిపోతాం. No, I am happy only. నేను ఇక్కడ సంతోషంగా ఉన్నాను. I am satisfied only. ఇక్కడ నేను తృప్తిగానే ఉన్నాను అనుకుంటా. I have no problem. ఇక్కడ నాకు సమస్య ఏం లేదు అనుకుంటా. But all the time you will have problem. కానీ ప్రతిసారి మనకు సమస్యలే ఉన్నాయి. It will keep troubling you.
పొద్దాక మనల్ని సమస్యలతో So పోరాడుతూనే the ఉంటాం. first blessing is that God will take you out of a captivity. కనుక మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ యొక్క బందీ నుంచి విడుదల చేస్తాడు. The freedom is priceless. ఆ యొక్క ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్వాతంత్రము అది వెలకట్టలేనిది. No, all of us have been blessed with the freedom of having come out of darkness into the everlasting light. కనుక ప్రతి ఒక్కరికి మనము ఆ యొక్క ధన్యత ఉన్నది. మనము ఆ చీకటి నుంచి ఆ ధన్యతలో నుంచి మనము నిత్య జీవంలోనికి వస్తాం. We have no rituals. ఇక్కడ మనకు ఆచారాలు ఏమి లేవు. Do you have rituals in your home? మీ యొక్క గృహంలో మీకు ఏమైనా ఆచారాలు When you step into your house every time, are you very careful that you have to step your right leg into that? మీరు మీ గృహంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మీ కుడి కాలు ముందు పెట్టాలి అని చెప్పి మీకు ఏమన్నా As if ఆలోచన ఉన్నాయా? God only created your right leg and not the left leg. దేవుడు నాకు ఒక కుడి కాలు మాత్రమే ఇచ్చాడు, ఎడమ కాలు ఆయన తయారు చేయలేదు అన్నట్లు You ఉన్నారు. know, doing this 3 times like this and doing this 3 times like this. ఈ విధంగా 3 సార్లు ఇటు 3 సార్లు ఇటు దిష్టి తీశారా? Do you do that? మీరు ఎప్పుడైనా చేశారా? Thank God we are out of that. మా దేవునికి స్తోత్రం, మనం వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డాం. No, we are not particular about anything. మనం వేటి గురించి వీటిని మనము పట్టించుకోలేదు. We have no such meaningless rituals. మనము ఈ అర్థం లేని యొక్క ఆచారాల గురించి మనకేమి పట్టదు. Tuesdays, you don't give money to anybody? మంగళవారం నాడు మీరు ఎవరికైనా డబ్బు ఇవ్వడానికి భయపడారా? That's all right. That you do any day. Don't give. మీరు ఏ దినమైనా ఇవ్వకుండా ఉండొచ్చు. It's only practical. అది అనుభవం మాత్రం. But don't. Do you have the practice of not receiving money from anybody on a Tuesday? కనుక అలాగే మంగళవారం నాడు నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకొనకూడదని ఉందా? You wake me at the middle of the night and give me money, I'll take it, irrespective of what day it is. మీరు ఏ సమయంలో అయినా ఏ తారీఖులో అయినా కానీ నేను డబ్బులు తీసుకుంటాను. How blinded people are. ఎంత గుడ్డితనంతో ఉన్నారు. Are you able to see that? మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నారా? They fear everything. ప్రతిదానికి భయపడుతున్నారు. They do things, I don't know, captivity. వాళ్ళు యొక్క ఈ బందీల్లో ఉండి ఈ కార్యాలన్నీ చేస్తున్నారు. Shall we raise our hands and thank God because He has delivered us from all such దేవుడు దీని నుంచి విడిపించినందుకు మనం ఆయన చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. We have no blind practices in our lives. కనుక అంధకార సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆచారాలు మనకేమి We లేవు. eat anything at any time. మనం ఏ సమయంలో అయినా ఏ కాలంలో అయినా మనం ఏదైనా తినగలం. 11 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, you suddenly think you need to have biryani, you order and eat. There's nothing wrong. మనకి సమయం ఎంత అయినా ఎప్పుడైనా కానీ నీకు ఆకలి వేసినప్పుడు నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టుకుని తింటావు. No Fridays, శుక్రవారాలని, no Tuesdays, మంగళవారాలని, Sundays. You don't have to tell what you are going to eat. ఆదివారం ఏం తింటారో మీకే తెలుసు. You simply freak out. మీ ఇష్టమైంది తింటారు. The only thing you don't get is the human flesh. మనిషి శరీరం తప్పించి మీద అన్నీ తింటారు. Otherwise, everything will be on the table. కనుక మనకి బల్ల మీద అన్నీ ఉంటాయి. Thank God. దేవునికి స్తోత్రం. We are free. మనం వీటిని In నుంచి Christ, we బయటపడ్డాం. are free. మనం ఈ బందీ నుంచి బయటపడ్డాము. The testament of Christ Jesus has set us free from everything. కనుక యేసుక్రీస్తు యొక్క సాక్ష్యము వీటన్నిటి నుంచి మనల్ని విడిపించింది. So the first thing is deliverance. మొట్టమొదటిది విడుదల. When the Israelites were being taken into Babylon, as they were traveling through the riverside, carrying their musical instruments, we know what happened. మీరు ఆ బబులోను దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఆ నదుల యొక్క ఒడ్డున కూర్చున్నప్పుడు వారు ఆ మ్యూజికల్ ఆ వాయిద్యాలు వారు తీసుకుని ఉన్నది మీకు తెలుసు. The Babylonian military officers, when they were sitting and resting, relaxing, they said, "Oh, you have musical instruments. Why don't you sing your songs of Zion, man?" అక్కడ బబులోను యొక్క మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ వారు ఇశ్రాయేల్ని అడుగుతున్నారు, మీరు దగ్గర వాయిద్యాలు ఉన్నాయి కదా, పాటలు పాడండి అని. What did the musicians say? అప్పుడు వాళ్ళు వాయిద్యకారులు ఏమని చెప్పారు? How can we sing the songs of Zion in captivity? మేము సియోను గీతాలు ఈ యొక్క బందీఖానాలో ఉన్నప్పుడు ఎలా పాడగలము? Oh, we are being taken captives. మేము బందీలుగా కొనిపోబడ్డాము. How can we sing the songs of freedom? నా యొక్క స్వాతంత్రం లేనటువంటి ఆ ఇదిలో మేము ఎలా పాడగలమంటున్నారు. Now you and I have the privilege and the blessing of singing the songs of freedom. కనుక ఈ రోజున నీవు నేను ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం ఆ విధంగా మన స్వాతంత్రంతో కూడిన పాటలు మనం పాడగలగడానికి ఆయన ఏర్పాటు Because చేశాడు. the Lord has set us free. ఎందుకంటే ప్రభు మిమ్మల్ని విడుదల చేశాడు. Now you have
the ability to go and stand in the presence of God and look at Him and talk to Him, because your life is now clean, it's rectified, it is now pleasing to the heart of God, and you have been set right with God. You can look at His face and talk. కనుక ఈ దినము మనము ప్రభు ముఖాన్ని చూస్తూ మనము ఆయన మనల్ని నీతి ముందుగా తీర్చిదిద్దాడు కాబట్టి మనము ఆయనతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడగలుగుతాం. Restored relationship. ఆయనతో మన సంబంధాలు ఆయన క్రీస్తు యేసు ద్వారా మనకు కలపబడ్డాయి. First point is deliverance. మొట్టమొదటిది విడుదల. The second one is restored relationship. రెండో విషయం ఏంటంటే ఆయనతో సంబంధము తిరిగి ఏర్పరచబడ్డది. The right standing with God. మనము దేవుని సమక్షంలో నుంచోగలగాలి. You can speak to Him, you can pray. మనము ఆయనతో మాట్లాడవచ్చు, ఆయనతో ప్రార్థించినాము. Lord gives you that ability. దేవుడు నీకు ఆ విధమైన కృప అనుగ్రహించాడు. Jeremiah chapter 29 verse 12. ఇర్మియా గ్రంథం 29:12. We'll all read together, please. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. మీరు నాకు మొరపెట్టుదురేని, మీరు నాకు ప్రార్థన చేయుతూ వచ్చుదురేని, నేను మీ మనవి ఆలకింతును. Then you have the ability to call me and go and stand and pray to me, and I will definitely listen to you. మీరు నాకు మొరపెట్టినప్పుడు, మీరు నాకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను తప్పక మీ మనవి ఆలకిస్తానని చెప్తున్నారు. So sometimes our prayers are not heard and not answered because we have no right standing before God. మనం ఒక్కొక్కసారి మనము కొన్నిసార్లు మన యొక్క ప్రార్థనలో ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు చేరట్లేదు అంటే మనము ఆయన దగ్గర ఎదురుగా నుంచుని మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉంది. There is something standing as an obstacle. మధ్యలో ఒక అడ్డంకి మనకు There ఉంటుంది. is a barrier. ఒక అడ్డంకిగా మనం ఉంటుంది. Either your prayer will not go there or His answer will not come to you. బహుశా మీ యొక్క ప్రార్థన ఆయన దగ్గరికి చేరకపోవచ్చు, లేదా ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఆ మాటలు మీ దగ్గర రాలేకపోవచ్చు. That's why the right standing is needed. కనుక ఆయన ఎదుట మనం స్థిర మనసుతో నుంచోగలిగి ఉండాలి. The Lord says, you'll call upon me and I will answer. అక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు, మీరు నాకు ప్రార్థన చేస్తే నేను మీకు సమాధానం ఇస్తాను. And in verse 13 He says, you will find me, and when you search with all your heart, you will find me. ఇక్కడ 13వ వచనం అంటున్నారు, మీరు నన్ను వెదకని ఎడల, పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గురించి విచారణ చేసిన ఎడల మీరు నన్ను కనుగొంటారు. You will seek and find. మీరు నన్ను వెతికితే మీరు తప్పకుండా. Again He says in verse 4, I will be found by you, says the Lord. అక్కడ 14 అంటున్నాడు, నేను మీకు కనపరచుకుందును. And then I will restore to you all that you have lost. కనుక నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడి నుండి ఏమేమి పోగొట్టుకున్నారో అవన్నీ మీకు తిరిగిస్తాను అంటున్నాడు. So first is the release from captivity. మొట్టమొదటి బందీఖానా నుంచి మిమ్మల్ని విడుదల చేయడము. Second is the right standing, that restored relationship with God. రెండవది ఆయనతోటి సంబంధము ఏర్పరచుకునడము. And then comes the compensation. ఆ తర్వాత మనకు రావాల్సింది Restored, God restoring all the things that you have lost in life. మనము మన జీవితంలో పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి ఆయన మనకి. How often do you believe that God can restore anything that you have lost in life? మీరు మీ జీవితంలో పోగొట్టుకున్నది తిరిగి దేవుడు ఇస్తాడని మీరు ఎంతవరకు విశ్వసించారు? Moses asks for compensation as the tether end of his life. మోషే తను పోగొట్టుకున్నది దాని కొరకు ఆయన అడిగి ఉన్నాడు. If he can ask at the tether end of his life, how much more you and I can ask? నేను ఇంతకంటే ఇంకా నీకు ఏమి అడగలను అని చెప్పి ఆయన అడిగాడు. We call him the God of restoration. మనము దేవునికి ఆయన మనకు అనుగ్రహించేది పోగొట్టుకుని తిరిగి ఇచ్చే ఆయనకు ప్రార్థించాలి. Anything that you have lost in life, He can restore. మీరు మీ జీవితంలో పోగొట్టుకుని ఏవైనా ఆయన మీకు తిరిగి ఇవ్వగలరు. So this morning, beloved, be filled with the hope about your future, that when you reconcile with God and when you have the right standing and when you obey and when you are willing to listen to Him, beloved, the blessings of God will flow through into your lives. కనుక ఈ ఉదయకాలంలో ఆయన సన్నిధానంలో ఆయన దగ్గర నుంచుని మనము ఆయన విశ్వసించి ఆయనకు లోబడి మనం చేసిన ఆయనకు ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా మీ యొక్క జీవితాల్లో మీకు ఆశీర్వాదాలు కుమరిస్తారు. Romans 8:28 says, all things work out so beautifully together for those who trust in Him. రోమిల రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో ఆయన ప్రేమించు వారికి అన్ని సమకూర్చి జరుగుతున్నవి అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది. Isaiah 46:9-10 says, I have spoken and I will fulfill the purpose. యెషయా గ్రంథం 46వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో నేను చెప్పింది తప్పకుండా మీకు నెరవేరుస్తానని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Psalm 57:2 says, the God who fulfills all His purpose concerning me. కనుక కీర్తన గ్రంథము 57వ అధ్యాయము 57:2 రెండో వచనంలో
God who fulfills his purpose. ఆయన యొక్క ప్రతిదీ ఆయన తప్పకుండా And of నెరవేరుస్తారు. course, we know the verse, the Lord shall accomplish all that concerns me. కనుక ప్రతి విషయంలో మన దేవుడు మనకు అన్ని విషయాల్లో అనుగ్రహిస్తాడు. Your mercy, Lord, is truly great. మన యొక్క కరుణగల దేవుడు గొప్ప దేవుడు. Please do not forsake the works of your hands. కనుక ఆయన యొక్క చేతుల్లో నుంచి మీరు పక్కకు వెళ్ళిపోవాలి. What is not impossible with him? ఆయనకు చేతగానిది ఏదీ లేదు. When he has given his only son on the cross of Calvary for your sake, what not he will contend. ఆయన మీ కొరకు తన జనతైద కుమార్ని, ఆయన అద్వితీయ కుమార్ని మీ కొరకు సిలువకు అప్పగించిన ఆయన ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇంకేది అయినా ఇవ్వగలడు. He will give everything. ఆయన తప్పకుండా అన్ని ఇస్తాడు. Step into the realm of faith. కనుక ఆ యొక్క విశ్వాసంలోనికి Step రండి. into the realm of obedience. ఆ యొక్క లోబడడానికి రండి. Tell God you will listen to him and do accordingly. ప్రభువా, నేను మీ యొక్క స్వరం వింటున్నాను, నాకు మీ చిత్త ప్రకారం And మీ then చిత్తాన్ని తెలియపరచండి. taste the blessings of total freedom. అప్పుడు మనము ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం పూర్తిగా పొందుకొనగలం. May our dear Lord help. దేవుడు అందుకు మీకు తోడై ఉండును గాక. Shall we all stand up and receive the blessings of God? Together we say, bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. May the grace of Lord Jesus Christ, love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen.